بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 سپٹمبر 2024 بروز جمعہ بعد نماز عصر شبیر نگر سیلانی چوک مسجد جعفر بن عبدالعزیز کے سامنے سماجوادی پارٹی رابطہ آفس کا پروکار افتتاح محترمہ شان ہند نہال احمد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کی صدارت الحاج صابر سیٹھ ریڈی میڈ والے فرما رہے تھے اور مہمان خصوصی کے طور پر الحاج عارف سیٹھ ریڈی میڈ والے بنفس نفیس موجود تھے۔ اس رابطہ آفس کے قیام میں شمشیر خان دادا پان والے، عبدالصمد بھائی ریڈی میڈ والے اور صدیق حسن مکروم والے ان احباب کی خدمات شامل رہیں۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر گروارڈ وارڈ کی سیاسی، سماجی اور ملی شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ لوگوں نے نہالی نظریات کو گھر گھر پہنچانے کا تہیہ کیا۔ لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا۔ ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں، ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں۔ ایسے میں اتنی کنجوسی والی تالیوں میں تو میں مستقیم صاحب کو نہیں بلاؤں گا، تالیاں بجا کر کے استقبال کریں۔ نیکسٹ ہے میرے مالیگاؤں شہر محترمہ شان ہند نہال احمد صاحب۔ اس تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس آفس کو بنانے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہے، میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے ان کی شکر گزار ہوں۔ یہاں پارٹی کی رابطہ آفس کا ابتدا کرنا وہ نہ صرف پارٹی کو بڑھانے کے لیے بلکہ علاقے کے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو، اس کے لیے بھی ایک کوشش ہے، کیونکہ سیاسی شعور کی کمی سے اگر ہم لوگوں میں سیاسی شعور کی کمی آ جائے گی تو حکومت کی طرف سے ایسی پالیسیاں بنائی جائے گی جس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ قابل نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ سے سیاست میں یا مالیگاؤں شہر کی تاریخ میں یہ رہا ہے کہ ساتھی نہال احمد صاحب کے ورکر اتنا سیاسی شعور رکھتے تھے کہ اگر کوئی آفیسر، کوئی حکومت یا کارپوریشن، اس وقت کی میونسپلٹی کوئی ایسا قانون بناتی تھی جس سے عوام کا نقصان ہوتا تھا تو فوراً بھلے ہی پڑھا لکھا نہیں ہو ورکر، نہالی ورکر، لیکن وہ سمجھ جاتا تھا اس سے عوام کا نقصان ہوگا۔ لیکن ان 25 سالوں میں جو سیاسی شعور کی کمی ہو گئی 1999 کے بعد سے، تو ایسی پالیسی آئی، جیسے جب مالیگاؤں شہر میں کارپوریشن بنانے کی بات آئی تو سب سے پہلے ساتھی نہال احمد صاحب نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ مالیگاؤں شہر کو ضلع بناؤ، مالیگاؤں شہر میں کارپوریشن مت لاؤ۔ اس وقت کے سیاسی جو نہال صاحب کے مخالف تھے کانگریس پارٹی کے، وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ مالیگاؤں شہر کی میونسپلٹی کارپوریشن بن جائے، لیکن ساتھی نہال احمد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مالیگاؤں شہر میں کارپوریشن بنے گا۔ جب ساتھی نہال احمد صاحب نے 1999 کا الیکشن اسمبلی کا ہارا تو 2001 میں پہلا کام یہ ہوا کہ مالیگاؤں شہر کی میونسپلٹی کارپوریشن بن گئی، اور کارپوریشن بننے کے بعد آپ دیکھو جو نل پٹی آپ کی 60 روپیہ تھی وہ ہزاروں میں ہو گئی، جو گھر پٹی آپ کی سینکڑوں میں آتی تھی وہ ہزاروں میں ہو گئی، اور ہر ان کے بیٹے جب اقتدار میں آئے 2004 کے بعد تو ہر سال پانی پٹی میں 5% کا اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ ہاکرز گاڑیاں لگاتے تھے ان کی جو پارٹی بھاڑی جاتی تھی اس میں سینکڑوں میں ہزاروں کا فرق آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ساتھی نہال احمد صاحب منع کرتے تھے کہ مالیگاؤں شہر میں کارپوریشن نہ بنے، یہ شہر مزدوروں کا ہے، اتنے ٹیکسز برداشت نہیں کر پائے گے یہ شہر کے لوگ۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سیاسی لیڈر میں اور ایک ناسمجھ میں۔ نہال صاحب ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ مالیگاؤں شہر ٹیکسوں سے محفوظ رہے، مالیگاؤں شہر میں پولیس کا راج نہ ہو، عوام کا راج ہو۔ اسی لیے مسلسل ساتھی نہال احمد صاحب یہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو روزگار ملے اور لوگ اپنے گھر کا مالک بنے۔ انہوں نے اس شہر میں خاص طور پر اس گرووار وارڈ میں
जो लोग मालेगांव शहर से, खानदेश से और मराठवाड़े से आए, उनको बसने का मौका दिया, यहाँ बस्तियां बसाई और बस्तियां बसने के बाद उनको न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि अपने घर का मालिक करवाया, ताकि आगे कहीं कुछ और तब्दीली आ जाए तो उनको उखाड़ न दिया जाए। आपके करीब जरूर स्कूल बने, जो स्कूल यहाँ के लोगों की तालीम के लिए, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिया। आप देखो, निहाल साहब के इलेक्शन हारने के बाद जो 10 साल एमएलए रहे, जो 5 साल एमएलए रहे, जिनके वालिद 10 साल एमएलए रहे, उन्होंने इस गुरुवार वार्ड में स्कूल तो जाने दो, एक मामूली क्लास भी खोलने की कोशिश नहीं की। अगर कोई आपसे ये पूछता होगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने क्या किया, तो गुरुवार वार्ड वाले बड़े शान से ये बोल सकते हैं कि साथी निहाल अहमद साहब ने आए हुए लोगों को अपने घर का मालिक बनाने के लिए बस्तियां हमारे इलाके में बसाई। न सिर्फ ये बल्कि तालीम का इंतजाम किया, जमूर स्कूल को बनाया। मैं ये समझती हूँ कि दूसरे इलाके के लोग जितनी हिम्मत से बोल सकते हैं, उससे ज्यादा ताकत से गुरुवार वार्ड के लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जमूर स्कूल बनी, ITI बनी, और इस ITI से तालीम हासिल किए हुए लोग मुसलसल हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे इलाकों में रोजगार हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे राब्ता ऑफिस खोलने का मकसद ये है कि गुरुवार वार्ड के लोगों का हमसे राब्ता बढ़ जाए और लोगों में जो तकलीफ है, जो मुसलसल लोग परेशान रहते हैं कागज को लेकर, अपने काम को लेकर, उसमें आसानी पैदा हो, और अगर तकलीफ कोई आए तो हम उसका हल करने के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे। आपसे मैं जब अबू आसिम आजमी साहब यहाँ मालेगांव में आए पिछले जुमा को, और उन्होंने ऐलान किया मेरी उम्मीदवारी का, उस वक्त से और उस वक्त से पहले से मैं मालेगांव शहर में मुसलसल पार्टी की तरफ से जो मीटिंग हो रही है उसमें ये बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर दिया मालेगांव में, तो आप ये याद रखो, जो लोग इस शहर में आबाद है, जिन बस्तियों में जिनको गैर कानूनी तौर पे कहा जा रहा है, उनको अपना घर के मालिक बनाने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से करेंगे। दूसरा, ये जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, जो हुनरमंद है पढ़े लिखे नहीं है वो बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलाने का काम। जो खवातीन है जिनका कहीं से अगर उनका तलाक हो जाता है या शौहर का इंतकाल हो जाता है, उनकी कफालत करना उनके लिए मुश्किल होता है अपने बच्चों की। जब कफालत करना मुश्किल हो जाता है तो इंसान गलत राह पे जाता है, औरतें गलत राह पे जाती है, नस्लें खराब होती है। सबसे बड़ा इस्लाही माशरा ये है कि हमारी नस्लों को बिगड़ने से बचाया जाए। ये सब छोड़ के सियासत में इस्लाही माशरा करने का नतीजा ये हो गया कि रोड, सड़क, गटर बनाना ये सिर्फ सियासी लोगों का काम होता था। इतना हुर्मत होती थी मदरसे की और मस्जिद की कि अगर रोड पे चलते किसी सियासी वर्कर को कोई इमाम साहब बाहर निकल के बोल देते थे कि देखो ये गटर साफ नहीं हुई, तो वो तवज्जो देता था, फौरन वो काम करवा देता था। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई कि इमाम को, शहर के काजी को, जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जो दुनिया की तालीम को, दुनिया की रौनक को छोड़कर अल्लाह से लो लगाने का काम करते, उनको सड़कों पर उतारने का काम, ये गलत काम जो लोग अल्लाह से लो लगाए थे उनको निकाल के सड़कों पे लाने का काम इस शहर की मौजूदा नुमाइंदगी ने किया है। चाहे वो कारपोरेशन में इख्तियार करने वाले लोग हो, चाहे असेंबली में जो जिनको चुन कर दिया गया, ये इनकी नाअहली है कि जो लोग दुनियावी रौनक से निकल के मदरसों में चले गए थे उनको मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा। ये मालेगांव शहर के लिए अफसोस का वाकया। जो लोग मस्जिद में हैं, जो मदरसे में हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, जो लड़कियां स्कूलों में जाती हैं, वो बाइज्जत तरीके से स्कूल से जा अपने घर पहुंचे और अपने घर से स्कूल पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जरूरी है कि सियासी शऊर के साथ मालेगांव शहर का मुस्तकबिल रोशन किया जाए। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया तो आने वाले सालों में, आने वाले 5 साल में आपकी रोजी का, आपके कारोबार की हिफाजत का, जो पावर के टैक्सेस, पावर की कंपनियां जो मस्ती करती है उसको खत्म करने का, और मालेगांव शहर में जो कानून और पुलिस जो
परेशान करने का काम करती है। वो दबदबा जो साथी निहाल अहमद का था उसको वापस लाके मालेगांव शहर को हिफाजत के साथ तरक्की की तरफ ले जाने का काम इंशाअल्लाह हम लोग आपकी मदद से करेंगे। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप समाजवादी पार्टी के साथ दो। आपने पिछला जिनका 10 साल देख लिया, जिनका 5 साल देख लिया, जिनके वालिद का 10 साल देख लिया, अब समाजवादी पार्टी से निहाली सोच का आप 5 साल दे कर देखें। हम वादा करते हैं कि एक नुमाया तब्दीली आप लोगों में दिखाई देगी, आपके शहर में दिखाई देगी। और ये ऑफिस का इब्तिदा मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि ये ऑफिस का इब्तिदा इस इलाके के लोगों के लिए खैर का मामला करे और आप लोगों की परेशानियों को खत्म करने का एक जरिया बने और हमारे और आपके रास्ते का एक जरिया बने। आने वाले वक्त में इस ऑफिस के जरिए जो भी काम हो वो काम आप लोगों की भलाई के लिए हो। मैं आप लोगों को इस बात का वादा करती हूँ कि हमारी कोशिश, हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आपकी फलाह, आपकी मजबूती और आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। आपको अगर हमारे लायक कोई खिदमत है तो आप रास्ता कायम करें। हम लोगों के जैसा फोन नहीं उठाते या महीनों अपने घर में घुस जाते हैं, किसी से रास्ता कायम नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। आप लोग हमसे जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब का आपने वक्त देखा उसी तरह हम आपके साथ देने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करती हूँ ये ऑफिस आप लोगों के लिए खैर का रास्ता बनाएगी।